Καλησπέρα σας. Το πρώτο Pancratio σεμινάριο στη Νέα Υόρκη. This is something unique. It hasn't been done before here. It's celebrating and hopefully we'll be instructing our youth and our young adults here in the martial art of Pancratio, one of the most ancient martial arts in the world. We're going to see tutorials later on about the art from the History Channel, from other videos we have here. The honor of having with us three professional athletes of the sport, our special guests, Ivan Dale, Craig Humphreys, Mike Arnautis, and we're going to announce later on our special coaches coming from Greece, like Elis Koutras, that he's also going to be helping out with the workshops during the week. We're also offering workshops for Pancratio. So it's not just a seminar tonight, there's also going to be workshops happening to learn and to train in Pancratio for the following week. So, without further ado, I would like to thank the Federation of Hellenic Societies, our president, Mr. Elias Tekeridis, for supporting all our events, Mr. Petros Galatoulas, the General Secretary, Mr. Athanasios Aronis of our Cultural Committee, the President, and I would like to start off the night by introducing Mr. Anastasios Milonas, whose dream was this, to begin this Pancratio school, hopefully here, and to start the seminar in New York City. So, Mr. Milonas, I'd like to welcome you. Είμαστε εδώ στο Σταθάκιο Center στην Ομοσπονδία. Λόγω να φέρουμε τον Pancratio στο ελληνισμό, με λένε Αναστάσιος Μιλωνάς και έχουμε εκπαιδευτές από όλο τον κόσμο. Θέλουμε να δώσουμε τον Pancratio πίσω στους Έλληνες, να το πάρουμε και να αρχίσουμε να κάνουμε και εμείς Pancratio εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη. Και έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι να μας βοηθήσουν. Ποια είναι τα άτομα οι καθηγητές? Ο Ivan Dale, ο Craig Humphrey, ο Mike Arnautis είναι εδώ πέρα, ο Stephen Kaffer είναι εδώ. Είναι και άλλοι που έρχονται, περιμένουμε. Έρχεται και ο αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας του Pancratio για την Ελλάδα εδώ τη Δευτέρα. Έχει στείλει γράμμα πως άργησε λόγω βίζας. Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Αρναούτης, είμαι επαγγελματίας πυγμάχος. Βρισκόμαστε στο Σταθάκιο Center για να κάνουμε support το ελληνικό Pancratio, την ελληνική κουλτούρα, την οποία προβάλλουν στη Νέα Υόρκη και γενικότερα στην Αστόρια, στον ελληνισμό και όχι μόνο. Ξεκίνησα την πυγμαχία στην ηλικία των 10 χρονών. Το κίνητρό μου ήταν ο πατέρας μου, ήταν ερασιτέχνης πυγμάχος στην Ελλάδα. Στο σπίτι βλέπαμε συνέχεια πυγμαχικούς αγώνες και ήταν το κίνητρο ώστε να πρωτοξεκινήσω και να μπω στα γυμναστήρια της πυγμαχίας. Έτσι και ξεκίνησα ως ερασιτέχνης. Μπήκα στην εθνική ομάδα, ήμουνα στην εθνική ομάδα 10 χρόνια, σε 2 Ολυμπιακές ομάδες, του 1996 στην Ατλάντα και το 2000 στο Σίδνεϊ. Από εκεί πήρα το εισιτήριο και έγινα επαγγελματίας. Πήγα στο Λονδίνο, έμεινα 1 χρόνο στο Λονδίνο στο κολέγιο του Lennox Lewis Center. Έκανα 2 αγώνες επαγγελματικούς στην Ευρώπη και πήρα το εισιτήριο και ήρθα στην Αμερική. Έτσι και ξεκίνησε η καριέρα μου εδώ στην Αμερική. Διεκδίκησα τον τίτλο το 2004 όπου και τον κέρδισα. Έγινα πρωταθλητής και από το 2004 μέχρι και σήμερα είμαι στην τηλεόραση HBO, Showtime, ESPN, Main Event. Υπερασπίζομαι και διεκδικώ τίτλους. So, what I really loved was the fact that the heritage, and it's something that started in Greece. And it's something that the Greek people should really get a hold of. It is something that was lost that's now found and that you can claim as your own. If it comes to me and said, son, my dad taught me this and now I'm teaching you this and you're going to teach your son that, it would be cool. It's something like the Gracies had. It's something like all the Spartans had. All the Greek people knew it. You know, Socrates, my goodness, that man even knew it. Alexander the Great. The real deal, the real man, not the fictional character Hercules, the real man. He was a Pancratian fighter. A lot of the Roman guards were trained in Pancration to protect the emperor. I mean, you could go on and on and on and on. There's so much history that very few people mention. And I can tell you right now, there's so many techniques used in so many different martial arts styles that came from Pancration. And I can take you back there and I can show you a statue that is thousands of years old and show you the technique that you've been training in
and say, well, you know, your martial arts style has only been in existence for a couple hundred years. Here's a statue showing you this technique that you have been learning, and this statue is thousands of years old. What does that tell you? It should tell you something. So it's more than just fighting. It's taking knowledge and it's passing it down from generation to generation. Take the knowledge that's given you, run with it, give something back to your people, and that's what we're here for. I'd like to say thank you to the Greek community, to everyone that's here tonight in attendance. I want to say thank you to those who are part of the Federation. I apologize, I don't know all of your guys' names, but I know you've done a lot of work with this event, helping Mr. Tassos put this together. I find it a great honor, coming from Indiana, to come here with you guys to be a part of this event. And as it was said earlier tonight, Craig and myself have had the opportunity many years ago to go to Greece, to study with them there, learn some of the techniques of pankration, and bring that knowledge they taught to us back to the United States. At that time, we got involved with the federation we have here in America. And I just find it an immense honor to be able to be here with you guys today and helping with this in New York, bringing this to your guys' community and allowing me to be a part of it. So I just, from the bottom of my heart, want to say thank you. Thanks to Tasso for putting this together and also supporting our documentary throughout the year. He helped us get some screenings and things like that. So the rally will be at 11:30 in front of Governor Cuomo's office. The information is on the table. You know, in case people here don't know, professional mixed martial arts is still illegal in New York State. The ban was enacted in 1997, and it's still banned today, which is ridiculous because we can watch it on TV and see it in every other place, but we just can't have a show. So we're going to be in front of Cuomo's office rallying, and hopefully you guys will be able to come. We're going to have several speakers lined up. At 4 o'clock, we're doing a documentary film festival at Madison Square Garden, which is free, absolutely free, so everybody can come. We're going to be showing 3 films. The first is called In Her Corner, which is a half-hour short about women's mixed martial arts. The second is New York Mixed Martial Arts, which is about our fight to get MMA legalized here in New York, which is an hour long. And the third is a new film called Fight Life, which is directed by James Feng, and that's 70 minutes long. And this will be the New York premiere for that film. The producer of that film is coming out from San Francisco. So after each film, we're going to have some of the stars and production staff answering questions. We're giving stuff away. We're going to have a trivia contest. We're giving lots of prizes away, memorabilia. And we're also giving away 2 ringside tickets to Muay Thai at the Mecca, which is actually on March 16th. It's the first ever professional Muay Thai show at Madison Square Garden. So if you guys are free, you know, the film festival is free, so we hope you guys can make it. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ πέρα. Είμαστε Αναστάσιος Μιλωνάς, είμαστε στο Life Health and Fitness στο 35 Άμυ 57 δρόμου, ακριβώς πάνω από το Starbucks, και έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη μέρα Παγκρατίου από τον κύριο Βαγγέλη Κούτρας από την Ελλάδα και αντιπρόσωπος του WPAF, το World Pancration Athlete Federation, και το International Rep για το Παγκράτιο από την Ελλάδα. Ήρθε εδώ πέρα να μας διδάσει την ομογένεια για το Παγκράτιο, να μας προωθήσει, να μας βοηθήσει, να μάθω και εγώ και άλλοι, να ξεκινήσουμε μια σχολή, να δώσουμε μια προδοσία προς την κουλτούρα μας, να αρχίσουμε να κάνουμε και εμείς Παγκράτιο και να μπορέσουμε να κατεβούμε στην Ελλάδα για αγώνες με τα παιδιά μας. Ονομάζομαι Βαγγέλης Κούτρας, είμαι ο εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παγκρατίου και υπεύθυνος για τη διάδοση του αθλήματος αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Έχω έρθει εδώ πέρα από την Ελλάδα, εκπροσωπώντας την ελληνική πολιτεία και το ελληνικό κράτος μέσα από το όργανο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η προσπάθειά μας είναι εδώ με τον Αναστάσιο Μιλωνά να δώσουμε μια πρώτη όθηση στο άθλημα του Παγκρατίου για αρχή στην ελληνική κοινότητα της Αστόρια και ελπίζουμε σιγά σιγά να το επεκτείνουμε σε όλους μας και στους φίλους Αμερικανούς και σε άλλες εθνικότητες. Θα είμαι εδώ μία εβδομάδα. Προσπάθεια μέσα από τα μαθήματα που γίνονται καθημερινά εδώ στο χώρο που μας φιλοξενεί στο γυμναστήριο Life and Fitness είναι να γνωρίσουν όλοι αυτό το αρχαίο Ολυμπιακό αγώνα, το Παγκράτιο. Το Παγκράτιο διεξαγωγόταν την τελευταία ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαία Ελλάδα. Ήταν το γνωστό ως το Ενολυμπία, το Κάλιστον. Μιλάμε για το άθλημα με το οποίο κλείνανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μιλούμε για το άθλημα για το οποίο κάθε πόλη που είχε Ολυμπιονίκη στο άθλημα γκρέμιζε μέρος των τυχών της για να υποδεχτεί αυτόν τον Ολυμπιονίκη πρωταθλητή.
Γιατί θεωρόταν στην αρχαία Ελλάδα ότι ο Ολυμπιονίκη στο Παγκράτιο, η πόλη που έχει, δεν χρειάζεται μέρος των τυχών για να προστατευτεί. Ήταν τόσο υψηλό το επίπεδο. Το Παγκράτιο είναι γνωστό και ως η πρώτη πολεμική τέχνη στον κόσμο, με καταγεγραμμένη παρουσία και στον Τροϊκό πόλεμο, γιατί θεωρείται ότι με λαβές Παγκρατίου ο Οδυσσέας κέρδισε την πανοπλία του Αχιλλέα από τον Έαντα. Θεωρείται ότι ο Αχιλλέας με τεχνικές Παγκρατίου κατάφερε να εξωτερώσει τον Έκτορα. Αναφέρεται στα ορφικά και στην αργοναυτική εκστρατεία και επίσης αναφέρεται μετά σε γραπτά κείμενα από το Θουκυδίδη για το πόλεμο στις Θερμοπύλες, στις πλατείες και στο Μαραθώνα. Το βρίσκουμε γραμμένο πρώτη φορά όμως στα ορφικά κείμενα, που είναι το αρχαιότερο βιβλίο στον κόσμο γραμμένο. Πριν καν ακόμα φανεί ότι υπάρχει φοινική γραφή και άλλα κείμενα, τα ορφικά κείμενα είναι το πρώτο βιβλίο που υφίσταται στον κόσμο. Στη σύγχρονη τώρα πραγματικότητα η πολιτεία προσπαθεί να αναβιώσει το Παγκράτιο από το 1996 η ελληνική πολιτεία με την Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος και από το 2001 με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος. Τώρα βρισκόμαστε σε να υπάρχει Παγκράτιο και να εκπροσωπείται νόμιμα με ομοσπονδίες σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο και με έδρα την Ελλάδα, όπου είναι της έδρα και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Για παράδειγμα, φέτος το Νοέμβριο θα διεξαχθεί το 5ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παγκρατίου, το οποίο θα γίνει στην αρχαία Σπάρτη, στη Σπάρτη, στο Δήμο Ευρώτα. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή σε 20 χώρες και ελπίζω σιγά σιγά να καταφέρουμε να έχουμε και αμερικάνικη ομάδα εκεί να παρουσιαστεί και να μπει σε αυτή τη διαδικασία ανάπτυξη καλλιέργειας του αθλήματος. Γίνεται μια πολύ καλή κίνηση, έχει αγκαλιαστεί και από την ελληνική κοινότητα η προσπάθεια του Τάσου. Είμαστε και εμείς πλέον δίπλα του για να στηρίξουμε αυτό το πάθος του για το άθλημα του Παγκρατίου. Θεωρώ ότι με την παρουσία τη δικιά μου εδώ τώρα, άλλων προπονητών στο μέλλον και γενικότερα με την παρουσία όλων κοντά σε τέτοιες προσπάθειες, πρώτον προάγεται ο ελληνικός πολιτισμός στα ελληνικά ιδεώδη και γενικότερα γίνεται μια καλή εμφάνιση της αρχαίας ελληνικής κουλτούρας και της σύγχρονης ελληνικής κουλτούρας. Μπορούμε να αποδείξουμε στον κόσμο μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από τέτοια πράγματα ότι η Ελλάδα παράγει ακόμα πολιτισμό και ιδέες και όλοι μαζί ενωμένοι Έλληνες μπορούμε να δώσουμε ακόμα πράγματα στον κόσμο. Σκοπός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, για να κλείσω λέγοντας αυτό, είναι η επαναφορά του αθλήματος στα Ολυμπιακά, όπως ήταν και σε αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες. Θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε εν ευθέτω χρόνο, δεν είναι άμεσος στόχος. Πρώτα είναι να το θεμελιωθεί το άθλημα παντού. Υπάρχουν συνεργασία ειδικά με την ελληνική ομογένεια στην Αμερική και στην Αυστραλία. Έχουμε καταφέρει στις ελληνικές κοινότητες, ειδικά της Αυστραλίας, να έχουμε πάρα πολύ οργανωμένα σωματεία Παγκρατίου. Για παράδειγμα, να καταλάβετε, η ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας ανεβάζει 5 εθνικές ομάδες στον Παγκόσμιο του Νοεμβρίου. Η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Πολυνησία, η Φίτζη και η Τόγκα θα κατεβούν με εθνικές ομάδες που καλλιεργούν εκεί. Αναφέρω δε ότι όπως ξεκινάμε τώρα εδώ στην Αστόρια, έτσι είχαμε ξεκινήσει και στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη μέσα από την ελληνική κοινότητα. Έχουμε τύχει και εδώ της ίδιας θερμής υποδοχής από την ελληνική κοινότητα και θεωρώ ότι στον ίδιο δρόμο θα απαντήσουμε και εδώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήρθατε και πήρατε πλάνα. Ελπίζω να μας βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση. Από πού είσαι? Καταγωγή μου είναι από την Βρυτανία και μένω στη Λαμία στο νομό Φιώτιδος. Πόσα χρόνια είσαι στο άθλημα? Είμαι από την αρχή της οργάνωσης παγκόσμιας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου το 1995, αλλά ασχολούμαι με τις πολεμικές τέχνες από την ηλικία των 7 χρονών με Σότοκαν Καράτε. Έχω ένα τέτοιο. Ήμουνα μέλος της εθνικής ομάδας Καράτε, στο Κινάουα Καράτε. Ήμουνα μέλος μετά στην Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου, αρχηγός εθνικής ομάδος και είμαι ο πρώτος Έλληνας πρωταθλητής της Ευρώπης το 1999. Τώρα είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το μεταπτυχιακό μου είναι από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους άθλησης και κάνω και το διδακτορικό μου πάλι στο Αριστοτέλειο στην προπονητική στο Παγκράτιο. Είμαι πρωταθλητής Ευρώπης, είμαι δεύτερος στον κόσμο το 2000 με την εθνική ομάδα, Βαλκανιονίκης και Μεσογειονίκης.